तो अंग्रेज़ों ने लाया था यहाँ से। ओके। और फिर राजमा भी अंग्रेज ने। তোকে তোমাদের গল্পটা বলবো, তো চলো এই আমি এন্ট্রি কেটে শ্রীলঙ্কা নয়, কাঁচা লঙ্কা কিনা বুঝতে পারছি। আমরা হার্শিলে বাগড়ি ভিলেজে যে হোমস্টেটা ছিলাম, দেখো এটা পুরো আপেল গাছে ভর্তি, আমার পেছনের দিকে যা দেখতে পাচ্ছ। তো সেখান থেকে আমরা এখন চেক আউট করে যাচ্ছি, এখন গাঙ্গোত্রীর দিকে এগোচ্ছি। তো আমরা যে জায়গাটায় ছিলাম সেখানের ভিউটা তোমাদের দেখাই এক নজরে কীরকম, পুরো বাগানই বাগান। এই দেখো এই রাস্তা দিয়ে সোজা ভিতরের দিকে যেতে হয়, চারপাশে পুরো আপেলের বাগানে ভর্তি। এই যে গেট, আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, খুব সুন্দর। এই হচ্ছে আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়েছেন হোমস্টের মালিক। পুরো বাগানই বাগান ভর্তি একদম, খুব সুন্দর একটা জায়গা, তোমরা অবশ্যই এসো। এই সব জায়গাতে একদিন থেকে পোষাবে না তোমাদের, যারাই এসো না কেন থাকতেই ইচ্ছা করবে, ছাড়তেই চল, কিন্তু কিছু করার নেই, আমাদের এখন যেতেই হবে। घोड़ा क्या आपका है? हाँ, ये क्या करता है? काम करते काम मैंने कहाँ जाते हैं? काम कर रहे हैं। और ईंट वगैरह ये सब लेके जाते हैं, ईंट वगैरह हुआ, बजरी पत्थर, बजरी पत्थर ये सब ले। ढुलान। ओके। वो यहाँ का जो मोस्ट प्रोबेबली जो भारी वाला काम होता है ये सब घोड़ा से होता है। अब सेब के बारे में क्या बताएं? अब पहले यहाँ होता नहीं था ना सेब, हाँ। तो अंग्रेज़ों ने लाया था यहाँ से। ओके। और फिर राजमा भी अंग्रेज ने लाया था। और गुलशन हाउस जो बंगला जो बना है वो अंग्रेज़ों का है। तो यहाँ पर कैसे अंग्रेज ने आया और कैसे सेब उगाया, ये का हिस्ट्री आप बता सकते हैं? हाँ, बता सकता है, 100 साल पहले का हिस्ट्री। वो अंग्रेज़ जब आया तो पूरा भ्रमण किया इन्होंने, भ्रमण करके उसने यहाँ पर देखा यहाँ सेब लग सकता है। और उसके बाद उसने पैसा, इंग्लैंड से उस टाइम पैसा ही नहीं था इस इलाका में, बहुत कम मात्रा में था। तो उसने इंग्लैंड से अपना सिक्का लाया, यहाँ सिक्का बांट के जो है ना लोगों से काम करवाया। काम कराने के बाद जो है सक्सेस हो गया पेड़ सारा। और यहाँ पर कौन सी वैरायटी का एप्पल मिलता है? ये एप्पल तो 2-3 प्रकार के हैं। मैं फोन लाया था, उठाई ना जी, ये बोलिए नाम। इसका तो नाम तो कई नाम है। नाम तो एक रेड गोल्डन बोलता है, रेड गोल्डन। रेड गोल्डन। और एक दूसरा है, उसका नाम तो और ही नाम है, पर लेकिन वो नाम समझ में नहीं आएगा कौन सा नाम है उसका। तो ये राजमा भी उसी ने लाया था इंग्लैंड से, यहाँ नहीं होता था, जिस इलाके में आलू होता था, आलू भी उसी ने लाया था वहाँ से। ओ, सभी इंग्लैंड। सब इंग्लैंड का माल है। और आप गांव के बारे में कुछ बताइए। गांव क्या बताना है, गांव ये 500 रुपये का गांव है किसी ज़माने में। 500 रुपया सिक्के, पैसा नहीं था लोगों के पास, 500 रुपये दे के वो पूरा टुकड़ा ही मिल गया उसको। आप क्या यहाँ पर ही बगोड़ी में रहते हैं? भगोरी के यहाँ। और जब यहाँ पर बर्फ पड़ता है आप लोग नीचे कहाँ चले जाते हैं? आपका दूसरा उत्तरकाशी में आपका दूसरा घर है। और यहाँ पर कौन कौन रहते हैं एक साथ? एक साथ तो आते रहते जाते रहते। नहीं, फैमिली वगैरह जिसके पास फैमिली है तो रहते हैं, नहीं तो कभी कभी फैमिली भी अलग हो जाता है। हाँ। फैमिली चला गया रंगून और मालिक रह गया देहरादून, है ना। तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है।
बढ़िया बात कह दिया बहुत अंकल अच्छा जी है ने। ना? हाँ जी। हाँ, अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशहाल सिंह। हाँ, खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह अंकल जी का नाम है। और अंकल जी से मिलके बहुत अच्छा लगा है। अंकल जी, ये सब अंकल जी का फ्रेंड है। और वो घोड़े वाला का आपका नाम क्या बताया? मनीष। मनीष। मनीषा नहीं, सा तो उसमें लिखते ना लेडीज में, मनीष। मनीषा कोइराला, मनीषा कोइराला। नेपाल। मनीषा जी आपके साथ मिलके अच्छा लगा। आपने। जी अंकल जी के साथ मिलके अच्छा लगा, आपके साथ मिलके अच्छा लगा। और ये सब लोग बहुत फ्रेंडली है, सबसे अच्छे से बात करता है, कोई ईगो नहीं है हम नहीं, लोगों नहीं का। है। जैसे कोई ईगो नहीं है, आप लोगों का भी कोई ईगो नहीं है। तो दूसरी जगह में होते हैं ना, जैसे बात नहीं करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर जगह ब्यूटीफुल है और यहाँ का जो रहता है वो भी हसीन और ब्यूटीफुल है। हम कलकत्ता। ठीक है भाई। ठीक है अंकल जी, टाटा টাটা। তো হার্শিল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। আর আমাদের হোমস্টের দাদাই আমাদের গার্তাঙ্গলি দেখিয়ে আবার গঙ্গোত্রী নামিয়ে দেবে। বা দাদার আজকে বাগানে লোক এসে গেছে, তো দাদা যদি রাস্তায় গাড়ি পেয়ে যায় তাহলে আমাদের তুলে দেবে বলছে। দেখা যাক কী হয়। তো জার্নি স্টার্ট করে দিলাম। ডেস্টিনেশনটা এসছি যে জায়গাটা, সেটা হচ্ছে গার্তাঙ্গালি। তো ভিতরে ঢুকে তোমাদের গল্পটা বলবো। তো চলো, এই আমি এন্ট্রি গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। এই যে গার্তাঙ্গালি এন্ট্রি গেট। তো 200 টাকা করে পারমিট এখানে ঢোকার, এখানে নিল আর্মিরা। তো গেট দিয়ে ঢুকছি। ঢুকে এখানে যেটা মেনলি আছে, 2 কিলোমিটার ট্রেক করে সেই পুরনো যে রাস্তায় এখানে তিব্বতের সাথে ইন্ডিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য চলতো, এই রাস্তা, একে ওল্ড সিল্ক রোডও বলে। তো চলো তোমাদের নিয়ে যাই সেই জায়গাটা, সেখানে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি কীরকম কী পরিবেশ। গার্তাঙ্গালি উত্তরকাশী নেলাংভ্যালি উপত্যকার একটি ঐতিহাসিক সেতু। একসময় ভারত তিব্বতের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ ছিল এটি। প্রায় 150 বছর আগে পেশোয়ার থেকে পাঠানরা যারা বাণিজ্য করত তারাই নির্মাণ করেছিল এই সেতু। 1962 সালে ভারত চীন যুদ্ধের পর ভারত সরকার কৌশলগত এবং নিরাপত্তার কারণে এই সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভৈরবঘাটির কাছ থেকে গঙ্গোত্রী রোডে উত্তরকাশী থেকে প্রায় 90 কিলোমিটার দূরে লঙ্কা ব্রিজ থেকে 2 কিলোমিটার হাইকিং করে যেতে হয় এই গার্তাঙ্গালিতে। এখানেই ভারতীয় নাগরিকদের জন্য 200 টাকা এন্ট্রি ফ্রি রয়েছে এবং বিদেশিদের জন্য রয়েছে 400 টাকা। প্রাচীনকালে হার্শিল এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে এই সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জুদং এবং নেলং গ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। স্থানীয় লোকজন এই পথেই তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করত। মূলত এই পথ দিয়ে উল, গুড় এবং মশলা ইত্যাদি পাঠানো হতো। 11,000 ফুট ওপরে হ্যাঙ্গিং কাঠের এই ব্রিজটি রয়েছে। 2021 সালে ট্যুরিস্টদের জন্য খুলে দেওয়া হয় এই রাস্তাটি। খুব সরু পাহাড়ে ক্লিভেজগুলো কখনো কখনো তোমার মাথায় ঠেকে যাবে, যেন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হবে তোমাদের। তো যা শুনলাম তাতে 2 কিলোমিটার ট্রেক আছে, দেখি কিভাবে কমপ্লিট করা যায়। আর এটা সাইডে কিচ্ছু নেই, একটা বড় খাই, মানে নিচে দেখলেও কীরকম একটা ভয় লাগছে। নিচ থেকে রিভার বইছে ফুল ফোর্সে,
আর এখানে এই রাস্তায় এইগুলো অ্যারোগুলো করা আছে, এই যে অ্যারো। তো এইটা দেখে দেখে তোমরা চলে যেতে পারবে গারতাঙ্গালি। এটা একটা খুব সুন্দর জায়গা, যা দেখার মতো। আর ঘড়িতে এখন বাজে 11:13। আমরা স্টার্ট করলাম, দেখি কখন গিয়ে পৌঁছতে পারি। ট্রেকিং রুট মোটামুটি 1 কিলোমিটার কভার করে ফেলেছি, আর বাকি আছে 1 কিলোমিটার। রাস্তা স্টিফ আছে, তবে সব জায়গায় নয়, কিছু কিছু জায়গায় একটু নামারও জায়গা আছে। এখন যেমন একটু স্লোবে নামছি, তো নামাটা ঠিক আছে, ওঠার সময় একটু আস্তে উঠলে ভালো। আস্তে আস্তে ওঠো, কোনো তাড়া নেই, কিন্তু ভিউজ হচ্ছে গিয়ে খুব সুন্দর, মানে না দেখলে বলার মতো নয়। এই হচ্ছে, যারা এই রকম রুক্ষ পাহাড় পছন্দ করো, ভালোবাসো, তাদের জন্য তো এই জায়গাটা জান্নাতের মতো লাগবে। তো দারুণ জায়গা। এক কিলোমিটার ওঠার পরে এরকম একটা স্ল্যাব পাওয়া যাবে, এই স্ল্যাবে একটুখানি রেস্ট নিয়ে তারপরে আবার আগাতে পারবে। তো আমরাও দাঁড়িয়েছি, একটু রেস্ট নেব, তারপরে আবার আগাবো। স্টিফ আছে, কোথাও ডাউন, কোথাও হেভি স্টিফ। তবে বাদিয়া, বিউটিফুল বাদিয়া, ওই গানটা মনে পড়ে যাচ্ছে, ইন বাদিও মে। চলো এনজয় করো। নিচ থেকে ভাগীরথী বয়ে আসছে, ভাগীরথী মা গঙ্গা, যার রূপ আর রং মানে দেখার মতো। কালার দেখলে অবাক হয়ে যাচ্ছে, পুরো স্কাই ব্লু, মানে আকাশ যেহেতু আজকে নীল, ওর রিফ্লেকশনে আরও পুরো স্কাই ব্লু লাগছে, মানে মারাত্মক দেখতে লাগছে। কি বলবো, কাছে যাচ্ছি, তোমাদের অবশ্যই দেখাবো ভিউ। এই হচ্ছে রাস্তা। পানি পিলে পানি। और हमारे साथे हमारे भवेंद्र भाई हैं, वो भी हम लोगों के साथ ट्रेक कर रहा है। এই নিচ থেকে নদীটা বইছে, এখন একদম অল্পই ভিউ দেখা যাচ্ছে, তবে সাইডে খাদ, সরু রাস্তা, আর খাদের পাশ দিয়ে চলছে। সামনের ক্লিফটা দেখো, রাস্তা নেই বললেই চলে। এই ক্লিফ কেটে কেটে এগুলো কিন্তু একসময় হাতে করা। ইন্ডিয়ার তিব্বতের যখন মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের কথা হয়, তখন এই রাস্তাটা তৈরি করা হয়েছিল, যাতে ইন্ডিয়া থেকে তিব্বত এবং তিব্বত থেকে ইন্ডিয়াতে ব্যবসা বাণিজ্য জিনিসপত্র আনা নেওয়া করা যায়। আর এই রাস্তা কিন্তু ঘোড়ার মাধ্যমে জিনিসপত্র আনা নেওয়া করা হতো। তো এখানে আরেকটা গল্প আছে, যখন ইন্ডিয়া চায়না ওয়ার হয় 1962-তে, তো সেই সময় পর থেকে এই রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে এটা ইন্ডিয়ান আর্মির কন্ট্রোলে চলে যায়। তো এখানে যেসব লোকজন বসবাস করতো, যারা বুদ্ধিস্ট ছিল, তারা তো এখান থেকে বাগড়ি ভিলেজে চলে গেল, তাদের আস্তে আস্তে ওখানে শিফটিং করানো হলো। এখন একদিন তাদের জন্য এই রাস্তা খোলা রাখে, সেটা হচ্ছে 2রা জুন, তাদের পুজোর জন্য। তারা একদিন এখানে সকালবেলা আসে এবং পুজো করে আবার বিকেলবেলা চলে যায়। তো একে এর আর একটা নাম হচ্ছে ওল্ড সিল্ক রুট বলে। দারুণ জায়গা,
দারুণ জায়গা। Varal Blust Ship Corridor. I have first right of way. এসেই গেছি সেই ঐতিহাসিক গার্তাং গলি, যেখান থেকে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। এই হচ্ছে এইটা। পরে এই জায়গাটা কাঠের সুন্দর জায়গা করে দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ এখানে এসে এটা আগে ছিল না, এটা পরে কাঠের রেলিং করে সুন্দরভাবে করে দেওয়া হয়েছে। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে হেঁটে আবার ফিরে চলে এসেছি। দাদার একটু তাড়া আছে, সেই কারণে বেরিয়ে যাব। তো গঙ্গোত্রীর দিকে এবার আগাবো। জায়গাটা সম্বন্ধে কি বলবো, সত্যি সুন্দর জায়গা। তবে আমি বলবো এই রুটে আসলে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, একটু ট্রেক করতে হয়, এখান থেকে একটু উঠতে হবে, আবার নামতে হবে। এরপরে যখন গর্তাঙের যে আসল জায়গাটা আসবে, কাঠের সিঁড়িটা, প্রায় অনেকটাই নিচে নেমে যেতে হবে, আর ওটার সময় উঠতে হবে। এখানে যেটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা সেটা হচ্ছে, আর্মিরাও বলে দেবে ঢোকার সময়, জলের বোতল মাস্ট। সঙ্গে যদি কিছু ড্রাই ফ্রুট থাকে তাহলে ভালো, কিন্তু জলটা লাগবে। এক একজনের 1 লিটার জল ক্যারি করবে, অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, যাওয়া যাবে। চলো, এই হচ্ছে গেট। চলো, বেরিয়ে পড়লাম। এই ব্রিজটা হচ্ছে লঙ্কা ব্রিজ। তো তোমরা গার্তাঙ্গালি আসার জন্য তোমাদের লঙ্কাই আসতে হবে। সে লঙ্কা নয়, কাঁচা লঙ্কা কিনা বুঝতে পারছি না, তবে ভালো টেস্ট। তো ব্রিজটা দেখাই। এই একটা ব্রিজ, দারুণ লাগছে ব্রিজটা, পুরো লোহার। এবার লঙ্কা ব্রিজ ক্রস করে এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা দিয়ে সোজা আমরা গঙ্গোত্রীর দিকে রওনা দিচ্ছি। তো রাস্তার সুন্দর বিউটি এনজয় করতে করতে আমরা গঙ্গোত্রীর দিকে আগাবো। তো গাড়িতে বসছি, আর এদিকে ভবেন্দার ভাইয়া ড্রাইভিং সিটে বসে আছে। তো চলো, দাঁড়িয়ে
আলটিমেটলি আমরা গঙ্গোত্রী ধাম পৌঁছে গেছি। গাড়ির থেকে নামলাম, দাদাকে ছাড়লাম, আর এই রুটটা সোজা হচ্ছে গঙ্গোত্রী ধামের দিকে যাচ্ছে। তো আগে যাই দেখি হোটেল ফোটেল কোথায় কি পাই, তো তারপরে তোমাদের হচ্ছে গিয়ে আপডেট করছি কোথায় কি হোটেল পেলাম, ঠিক আছে? তো আগে এইগুলোর ব্যবস্থা করি, কারণ এগুলো না করে ভালোভাবে কিছু করা যাবে না। গঙ্গোত্রী এসে অনেকটা সময় হোটেল খুঁজতে কাটিয়েছি। হোটেল খুঁজে পেয়েছি একটা সুন্দর হোটেল। এই হোটেলটার নাম হচ্ছে হোটেল মন্দাকিনী। ঠিক গঙ্গোত্রী মন্দির থেকে ওই 200-250 মিটারের মধ্যেই দারুণ একটা জায়গায় আছি। আর আমার হোটেল থেকে সূর্যকুণ্ডটা একদম দেখা যাচ্ছে এই ব্যালকনির থেকে। ক্যামেরাটা ঘোরাচ্ছি, ঠিক এই জায়গাটায় হচ্ছে সূর্যকুণ্ডটা। এই যে ঠিক এই জায়গাটাই হচ্ছে সূর্যকুণ্ডটা। জলের ফোর্সটা ওখানে অনেক বেশি। তো কালকে সূর্যকুণ্ডের কাছাকাছি যাব। ব্যালকনির থেকে ভিউটা খানিকটা এই রকম। ঠিক ওই মন্দিরের আগে লোহার ব্রিজটা, আর ওর পাশ থেকে গেলেই মন্দির। আমি এখন আমার হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছি। তো আজকে এসে খাওয়া দাওয়া করে ঢুকেছি, তারপরে আর ভিডিও কন্টিনিউ, তাই ভাবলাম এখন একবার ভিডিওটা কন্টিনিউ করি। এরপরে মন্দিরে যাব, মন্দিরে আরতি দেখব। আরতি দেখে এসে আজকের আর কিছু করব না, ঘরে বসেই থাকব। কালকে পাশাপাশি ঘুরবো। এরপরে তো আসল ট্রেক শুরু হবে গোমুখ তপবনের। এই প্রোগ্রামের মধ্যে গোমুখ তপবনও আছে। তো সিরিজ চলবে পুরো একটা সিরিজ। উত্তরাখণ্ড এদিকে হার্শিল থেকে শুরু করেছি, উত্তরাকাশী, তারপরে কালকে মুখ বাধারালি, এগুলো সব করেছি। আজকে সোজা চলে এসেছি গার্তাঙ্গালি হয়ে গঙ্গোত্রী। তো এরপরে গঙ্গোত্রী মন্দিরের আরতি দেখে তারপরে আবার ঘরে ফিরে আসব। তোমাদের হোটেল রুমটা কালকেই ঘুরে দেখাবো। আজকের ভিউটা হচ্ছে এরকম। সকাল ভালো ছিল, এখন হঠাৎ হালকা মেঘ দেখতে পাচ্ছি, তবে এদিকটা আকাশ পরিষ্কারই আছে। দারুণ জায়গায় একটা স্টে পেয়েছি, আর ভালো লাগছে বেশ। আর ব্যালকনির থেকেই খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এই যে দেখো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে ভাগীরথী গঙ্গার এই যে ফোর্স। তো তাহলে এখন আপাতত মন্দির যাই, আরতি দেখি, তারপরে এসে আবার দেখা হচ্ছে বা কথা হচ্ছে। তো চলো এখন মন্দিরের দিকে যাব। মন্দিরের আরতি কটায় জানি না, ঠিক গিয়ে জানতে পারবো। এখন ঘড়িতে বাজে মোটামুটি 5টা 23। তো যাই মন্দিরের দিকে আগিয়ে দেখি। মন্দির আশা করি 6টা ফটায় হবে, 6টা 6:30টার দিকে। তো চলো গিয়ে দেখি। তোমাদের জানাবো কটায় হচ্ছে, তোমরা আসলে যাতে দেখতে পারো, ঠিক টাইম মতো পৌঁছতে পারো, সেই কারণে। তো চলো। রুম থেকে বেরিয়ে মন্দিরের গলি দিয়ে হাঁটছি, হেঁটে মন্দির পর্যন্ত যাচ্ছি। সামনেই মন্দির, কিন্তু মন্দিরের দুই ধারে হচ্ছে গিয়ে পুজো সামগ্রী সব জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে, দুই ধারে। আর 100 মিটার দূর থেকেই হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। যারা সিনিয়র সিটিজেন বা হাঁটতে পারবে না, তাদের হুইল চেয়ারে করে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। এসব সাধু ফাধুগুলো আসছে মন্দির থেকে। আর ওপর তো সুন্দর আজকে আকাশ, নীলচে আকাশ পুরো দুদিকেই। আর বিশেষ করে এখানে যেটা বেশি বিক্রি হচ্ছে সেটা হচ্ছে গঙ্গা জল নেওয়ার এই ড্রামগুলো। ছোট বড় নানা রকমের ড্রাম আছে গঙ্গা জল নেওয়ার। আর সব থেকে যেটা ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে গিয়ে এই গান হচ্ছে, শরণে এই গানটা হচ্ছে। এই হচ্ছে দুয়ার দিয়ে ঢুকে যাচ্ছি, দুয়ার থেকে মন্দিরের দিকে প্রবেশ করলাম। এই হচ্ছে মন্দির। জয় মা গঙ্গে, হর হর গঙ্গে, গঙ্গা মায়ের মন্দির। গঙ্গোত্রী ধাম, এই
এটা নিয়ে আমাদের 3টে ধাম কমপ্লিট হলো। আর এখান থেকে নেমে গেলে ঘাট, তোমাদের পরে আরতি শুরু হয়ে গেছে। চলে 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 ঝটফট, আরতি শুরু হয়ে গেছে। पुष्पांजलि मया दत्तम ज्ञानां परमेश्वरी ओम जयते तानि प्रचरन्ति श्रीका हस्तानि खंगिनाथे खावं सहस्रोजने वदन्मानि सन्मति यानि कानि च पापानि जन्मजन्मानि कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रतिग्रहं पदे पदे बोले अल्लाह मैया की जय। सभी श्रद्धालु यात्री महानुभाव अपने स्थान पे बैठ जाए और गंगा स्तोत्र पाठ का श्रवण करें। सभी यात्री महानुभावों से अनुरोध है कि अपने स्थान पे बैठ जाए और गंगा स्तोत्र का पाठ का श्रवण करें। जय मां गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह होगा आप लोग बैठ जाए। सभी लोग यथावत बैठे हैं और এত সুন্দর আরতি আমরা হরিদ্বার ঘাটেও দেখিনি। অনেক সময় ধরে আরতিটা হলো এবং আমার পেছনেই ঠিক এই যে গঙ্গোত্রী মন্দির, যে কি শান্তি, যে আসবে না সেই ফিলটা করতে পারবে না। অবশ্যই 4 ধাম করো, তার মধ্যে গঙ্গোত্রী ধাম আমাদের এই নিয়ে 3 ধাম হলো। আমরা আবার কোনোদিন যমুনোত্রী ধামটা করবো। তোমরাও যে উত্তরাখণ্ডে 4 ধাম করো, মনে প্রচুর শান্তি নিয়ে যাবে।
কতটা যে শান্তি, কতটা শান্তি পেলে আজকে আরতি দেখে। খুবই ভালো লাগলো। ঘরে দর্শন করতে পেরে মানে নিজেকে সবার মানে সম্ভব হয় না দেখা। আজকে সত্যি আমার মনে করছি আর মায়ের দর্শন सकल सुर